مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے کہ جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جسے نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی اہمیت حاصل ہے، اور زمانہ قدیم سے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے صہیونی طاقتیں سرگرم رہی ہیں۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے، یہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر 7ویں آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ القدس یا یورپی زبانوں میں یروشلم کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ فلسطین کی سرزمین انبیاء اکرام کا مسکن رہی ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء اکرام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر القدس کہلاتا ہے، اور القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا اور دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے، جس میں سنہری گنبد یعنی گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوبی مشرق کی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر گنبد کی تصاویر شیئر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جبکہ یہ گنبد صحن کے درمیان میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ مسجد اقصی میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی حضرت داؤد اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں اس کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھوا دیں۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنوائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ان کے دور میں دیگر تعمیرات بھی کی گئیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ بالآخر 583 ہجری میں وہ عظیم الشان موقع آیا کہ جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مسلمانوں کو مل گئی، اور یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے 16 جنگیں لڑیں۔ جب بیت المقدس فتح کیا گیا تو مسجد اقصی کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات و تعمیرات سے پاک کر دیا گیا اور محراب و مسجد کی از سر نو تعمیر کروائی گئی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا، اور اس کے بعد کے مختلف ادوار میں مختلف سلاطین کی قیادت میں مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی اور اسے
रुख्सत भी दी गई। मस्जिद अक्सा की कुल लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 ईस्वी में मुकम्मल हुई। उस वक्त दरवाजों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थीं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। 5 बार इसकी टोटल तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 ईस्वी की है। इसराइली कब्जे के बाद फिलहाल मस्जिद अक्सा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक हिस्से पर यहूदी इंतजामिया काबिज है, जबकि सिर्फ दूसरे हिस्से पर मुसलमानों को जाने की इजाजत है। आम तौर पर मस्जिद अक्सा के 2 दरवाजे मुसलमानों पर बंद रहते हैं, मगर इसराइली फोर्सेज ईद के मौके पर इन्हें खोलते हैं और इन रास्तों की फुटेज हमें बहुत कम देखने को मिलती है। मस्जिद अक्सा में मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मकाम सारा अलैहिस्सलाम, मकाम यूसुफ अलैहिस्सलाम का आम तौर पर मुशाहिदा करना आसान नहीं है, क्योंकि इस तमाम हिस्से पर यहूदी इंतजामिया काबिज है। सिर्फ ईदैन के मौके पर इस हिस्से को मुसलमानों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन ये मुशाहिदे की बात है जो हिस्सा यहूदियों के नाम से मंसूब है वहां पर मुसलमानों की रसाई नहीं है, और जिस हिस्से को मुसलमानों के लिए मख्तस किया गया है वहां पर यहूदी बड़ी आसानी के साथ आ जा सकते हैं। मस्जिद अक्सा के तमाम अहाते ही नहीं बल्कि इसके आस पास का इलाका भी तमाम मज़ाहिब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों को मुतनाज़े कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाज़ों से उनका मसीहा यरूशलेम में दाखिल होगा। इसके अलावा यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में जबल ज़ैतून पर दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान उनके लिए मुक़द्दस है। इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब इंजील के मुताबिक यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहें। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। ईसाइयों के यहाँ मुक़द्दस मुकामात भी हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश की थीं। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है, जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए उनकी ये इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं, जहाँ दीवार से सर लगाकर वो रोते हैं। लेकिन असल में ये दीवार हरम की है, और हरम की तामीर हजरत उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में खुद मुसलमानों ने की थी। हरम के वस्त में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबदे सखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे हैं। शुमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। जनूबी सिमत में मुख्तसर इजायब घर था जिसमें मुख्तलिफ नबादरात हैं। मगरबी दीवार से मुल्हिक एक हुजरे में हिंदुस्तान की आज़ादी के मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफून हैं। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम वेलिंग वॉल यानी दीवार गिरिया है, जिसकी लंबाई 60 फुट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरड के ज़माने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं, और ऊपर के हिस्से पर रोमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्शो निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। खासतौर पर यहूदी मर्द ज़न मजहबी त्योहारों के अलावा हफ्तावार दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं। 1929 ईस्वी में यहूदियों ने अल कुदस और खुसूसन दीवार गिरिया पर अपनी मिल्कियत का दावा किया। इक़वाम मुत्तहिदा ने कमीशन कायम किया, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद यह फैसला दिया कि कानूनी और तारीखी एतबार से दीवार गिरिया हरम ही का एक हिस्सा है, जिस पर मुसलमानों का कब्जा है और उनके मालकाना हकूक बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ इस कदर हक हासिल है कि वो इसकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन बाद में बरतानिया और मगरबी अक़वाम की साजिश से फ़लस्तीन में ये अलमनाक सूरत हाल पैदा हुई कि 14 और 15 जुलाई 1948 की दरमियानी रात इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया और शहर बैतुल मक़दस के कुछ हिस्से पर यहूद की इस नाम निहाद हुकूमत को कब्जा दे दिया गया। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है, और इस साजिश का एक पहलू ये भी है कि सारी दुनिया के जहनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटाया जा रहा है। जरा गौर कीजिए कि सोशल मीडिया पर अब गुंबद सखरा यानी सुनहरी गुंबद ही को मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जाता है, और मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद ही को मस्जिद अक्सा समझ रही है। इसका मकसद ये है कि जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे तो आलमे इस्लाम का कोई शदीद रद्द अमल ना आए, और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मस्जिद अक्सा का नाम लेकर सुनहरी गुंबद दिखाया जाता रहेगा। आज आलम यह है कि मुसलमानों की इस विरासत पर यहूदी जम कर बैठे हैं।
عیسائی ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کے حکمرانوں میں سے اکا دکا آوازیں ہی ان کے خلاف اٹھتی ہیں، لیکن اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایک بڑی فیصلہ کن عالمی جنگ ہوگی اور القدس دوبارہ سے مسلمانوں کے تصرف اور ملکیت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت اور ان کی وراثت کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، اور ایسی ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔